Greetings to you all. Welcome to class 10. Short answers. 2 more questions. Part 2. Already we have discussed till lesson 3. Moving on to lesson 4. The attic. So we'll tell the keywords. Half of the things you can take from the questions. First one. Who were Aditya's ancestors? Zamindars. Zamindars. Zamindars were Aditya's ancestors. Number 2. What did Aditya offer Sanyal? Aditya Sanyal என்ன கொடுக்குறாங்க? Rupees 150. Rupees 150. So you can write Aditya offered Sanyal rupees 150. Okay, rupees 150 is the keyword. Fourth question. What did Aditya do on reaching the attic? He searched for an article. ஸோ அங்கே ஆர்டிக்கிளில் போய் சேர்ந்தப்புறமா என்ன தேடுறாங்க? சர்ச்சிங். ஹீ சர்ச்ட் ஃபார் an article. என்னமோ தேடுறாங்க, வச்சதை தேடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வேர் வாஸ் நாகேன்ஸ் அங்கிள்ஸ் ஷாப்? நாகேன் அங்கிள் ஷாப்பிங்க. இட் வாஸ் நெக்ஸ்ட் டு அ grocery ஷாப். இட் வாஸ் நெக்ஸ்ட் டு அ grocery ஷாப். Sixth one. What did the jeweler say about the article? And the jeweler அந்த ஆர்டிக்கல் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க? இட் வாஸ் அன் ஆன்டிக். இட் வாஸ் அன் ஆன்டிக். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஹவு வாஸ் த லேண்ட்ஸ்கேப் த்ரூ த விச் தே ட்ராவல்ட்? இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி இருந்தது? தெர் வர் பேடி ஃபீல்ட்ஸ். தெர் வர் பேடி ஃபீல்ட்ஸ். வயல் இருந்தது. எய்த் ஒன். வாஸ் சன்யால் ஹாப்பி அபவுட் த விசிட்டர்? சன்யால் சந்தோஷமாக இருந்தாங்களா? No, no, no. Sanyal was not happy about the visitors. Ninth one. Why was the attic a favorite place for the children? Attic ஏன் பசங்களுக்கு பிடிச்ச இடம்? Because an attic is a world of their own. அவங்க இஷ்டப்படி என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். A world of their own. Moving on to lesson 5. Tech bloomers. First question. Who is Kim? Kim is the assistive technologist. Assistive technologist. Second one. Which instrument does David control with eye movement? Liberator communication device. Liberator communication device. So அதுதான் கண் வச்சு பண்ணிக்கிறான். Third one. Which devices are controlled by ACTIV controller? So ACTIV என்னெல்லாம் device control ஆகுது? TV, Blu-ray and music players. TV, Blu-ray and music players. Fourth one. Which software helps Alicia to overcome her difficulty in typing? டைப்பிங் பண்ணுறது கஷ்டப்படுறா இல்லையா நம்மளோட அலிஷா, அது எதுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது? ட்ராகன் டிக்டேட். நம்மளோட கூகுள் டைப்பிங் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி ட்ராகன் டிக்டேட் ஸ்பீக் பண்ணாலே அது டைப் ஆகும். ஸோ யூ கேன் ரைட் ட்ராகன் டிக்டேட் ஹெல்ப்ஸ் அலிஷா டு ஓவர்கம் ஹர் டிஃபிகல்ட்டி இன் டைப்பிங். ஸோ கீவேர்ட் இஸ் ட்ராகன் டிக்டேட். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெக்னாலஜி? ஸோ டெக்னாலஜி ஃபியூச்சர் என்ன ஆகுது? It will become our life will be comfortable. It makes our life comfortable. அதாவது இன்னும் சொகுசு கொடுக்குது, இன்னும் காசியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. Sixth question. Who says these words? I want everyone to know the difference technology has made in her. ஸோ டெக்னாலஜி வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் கொடுக்குதுன்னு who says these words? Alisha. Alisha. Next one. How many people in India suffer with disability? எத்தனை மக்கள் டிசபிலிட்டியால் கஷ்டப்படுறாங்க? 2.21% of people. Okay, 2.21% people suffer with disability. மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கிறாங்க. Moving on to lesson 6. The last lesson. How many years had M. Hamel been in the village? அந்த டீச்சர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, ஃப்ரெஞ்ச் டீச்சர், எத்தனை வருஷமா இருக்கிறாங்க? 40 years. 40 years, 40 வருஷமா இருக்கிறாங்க.
So you can write, M. Hamel had been in the village for 40 years. Second question, what was France sorry for? France sorry for எதுக்காக துக்கப்படுறாங்க? France was sorry for not learning lessons. பாடம் படிக்கல, அதுக்கு இப்போ ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சாரினாக்கா மனசு வேதனைப்படுறது. France was sorry for not learning lessons. Third one, why does M. Hamel say that we must guard our language? நம்மளோட லாங்குவேஜை காப்பாற்றணும்னு ஏன் சொல்கிறாங்க? It is like they had the key to their prison. ஸோ என் வாழ்க்கையே ஒரு ப்ரிசன், ஒரு ஜெயில் மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளோட லாங்குவேஜ் இட்ஸ் எ கீ, அது திறந்து விடுது, வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய ஒரு இது கொடுக்குது. ஓகே, it is like the key to the prison. Next question, M. Hamel was looking at everything. What were they? ஸோ லாஸ்ட் லெசன் ஆயிடுச்சு, டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. என்னெல்லாம் பார்க்குறாங்க? M. Hamel was looking at everything in the classroom. Table, bench, desk, trees, மேலே இருக்க birds, எல்லாரும் at everything in the classroom. Pen, pencil, rubber, scale, everything. Fifth one, what was France asked to tell? Was he able to answer? ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, சொன்னானா? France was asked to tell the rules of participles. To tell the rules of participles. ஃப்ரெஞ்சில் rules of participle கேட்குறாங்க. Was he able to answer? No, he was not able to answer. சொன்னானா? இல்லையே. ஏன்? கவனிக்கலையே, படிக்கலையே. ஓகே, sixth one, why did France dread to go to school on that day? அந்த நாள் ஏன் ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கல, கிளாஸ்க்கு போக பிடிக்கல? The reason is his teacher would ask questions on participles. ஏன்னாக்கா டீச்சர் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அதனால பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கல. Seventh question, why were the old villagers sitting in the last desk? ஏன் அந்த நாள் வில்லேஜர்ஸ், ஊரில் பொதுமக்கள், பெரிய ஆட்கள் கிளாஸ் ரூமில் பேக் சைடில் உட்காந்துருக்குறாங்க? டு ஆனர் அண்ட் தேங்க் M. Hamel. ஃப்ரெஞ்ச் டீச்சர் இன்னையோட லாஸ்ட் நாள். ஓகே, இனிமேல் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரான்ஸில் கிடையாது, இனிமேல் ஜெர்மனி, அண்ட் ஜெர்மனி ஹேஸ் ஆல்ரெடி ஆக்குபைட். இனிமேல் படிக்க வேண்டியது ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஒன்லி. ஸோ இனிமேல் அவருக்கு வேலை இல்லை, ஃப்ரெஞ்சில் படிக்க முடியாது, ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலேயே ஃப்ரெஞ்ச் படிக்க முடியாது. ஸோ டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டேட், ஸோ டு ஆனர் தெம் அண்ட் டு தேங்க் தெம், ஸோ தே ஆர் சிட்டிங் தெம். Eighth question, when and how did M. Hamel bid farewell to the class? ஸோ கடைசி டைம் ஆயிடுச்சு, 12 o'clock, இதோட ஃபினிஷு. எப்படி தேங்க் பண்ணுறாங்க, எப்படி பை பை சொல்கிறாங்க? ஸோ 12 PM, அதாவது 12 o'clock Hamel wrote, Vive la France. Vive la France. It means long live France. ஸோ ஃப்ரான்ஸ் தான் உலகத்திலேயே பெஸ்ட் லாங்குவேஜ், ஸ்வீட்டஸ்ட் லாங்குவேஜ். நிறைய அதை பற்றி பெருசாக பேசிட்டு லாங் லிவ் ஃப்ரான்ஸ், ஃப்ரான்ஸ் வாழ்க சொல்லிட்டு கிளம்புறார். ஓகே, 9th question, what did M. Hamel say about the French language? French language பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க? French was the most beautiful language. மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். உலகத்தில் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் ஃப்ரெஞ்ச் தான் பெஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதில் இன்னும் டிப்ஸ்னாக்கா அதில் வந்து கேர்ள் பாய் இருக்குது, எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் அது ஃபீமேலாக மேலான வேறு இருக்குது, இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது. 10th question, children, what kind of news was usually put on the bulletin board? அங்கே நோட்டீஸ் போர்டு இருக்குது, புல்லட்டின் போர்டு. என்ன மாதிரி நியூஸ் வருது? ஆல் த பேட் நியூஸ். ஆல் த பேட் நியூஸ். ஏன்னா ஃப்ரெஞ்ச் நாடு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டிபெண்ட் மாதிரி இருக்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி வார் வரப்போகுது, உங்களை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம், இந்த மாதிரி நியூஸ் தான் பேட் நியூஸ், வார், இந்த மாதிரி நியூஸ் தான் வருது. ஓகே, மூவிங் ஆன் டு lesson 7. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் question is, who is Mr. Culverton Smith? Culverton Smith யாரு? ஓகே, Culverton Smith is a culprit. Culverton Smith is a culprit. அவர் ஒரு தப்பு பண்ண ஒரு ஆள். Second one, why didn't the lady call the doctor? அந்த லேண்ட் லேடி ஏன் டாக்டர் கூப்பிடல? நம்ம ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்க்கு உடம்பு சரியில்லை தெரியும், ஒரு 3 நாளாக படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறாங்க, எட் ஏன் கூப்பிடல? ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் did not allow her to call doctor. ஏன்னா இவர் நடிக்கிறாரு,
அது இவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நிஜமான டாக்டர் வந்தாக்கா he will find out that he is acting. So he told, ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க, நீ லேண்ட்லேடி யூ ஷுடன்ட் டூ இட், எந்த டாக்டரும் உள்ளே வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஹோம்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் told not to call doctor. Third question, how did Watson feel when he heard of Holmes' illness? So Watson, டாக்டர் வாட்சன் அவரோட ஃப்ரெண்டு, இன்னொரு ஃப்ரெண்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க? டாக்டர் வாட்சன் வாஸ் ஹாரிஃபைடு, டெரிஃபைடு, வரிட், பயந்து பார்த்துட்டு ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் ஹாரிஃபைட். Fourth question, who was Mrs. Hudson? Why was she worried? ஸோ இங்கே Mrs. Hudson யார்? ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது? Mrs. Hudson was landlady. She was worried of Holmes' illness. அவங்க தான் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸோட லேண்ட்லேடி, அங்கே வீட்டில் பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளோட ஓனருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. Next question, according to Holmes, what was the disease he was suffering from? ஸோ இவர் புதுசாக ஒரு டிசீஸ் மாதிரி ஆக்டிங் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன டிசீஸ்? Black Formosa plague. Black Formosa plague. ஓகே, இது இவருக்கு வரல, இதனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிங். Sixth question, how was Holmes able to look sick? சரி, உடம்பு சரியில்லாத ஆள் எப்படி 4 நாளாக உடம்பு சரியில்லை மாதிரி நடிச்சு எல்லாத்தையும் ஏமாத்துக்கிறாங்க? He fasted for 3 days. ஃபாஸ்டிங்னு தெரியல, நோன்பு ஆர் சாப்பிடாமலாம் இருக்குது ஃபாஸ்டிங். ஸோ ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறாங்க, சாப்பிடல குடிக்கல, அப்படியே படுக்கிறாங்க. ஒரு கேஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக முழு முயற்சியாக பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ். ஓகே, he fasted for 3 days. Seventh question, what was the condition of Holmes when Watson saw him? ஸோ அந்த டாக்டர் வாட்சன் ஃப்ரெண்டு இவங்க ஹோம்ஸ் சிக்காக இருக்கும் பார்த்த உடனே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க? ஹோம்ஸ் வாஸ் வீக். அச்சோ உடம்பு சரியில்லையே, வீக் ஆயிடுச்சுன்னு நம்பி பயந்துட்டாங்க. ஓகே, 8th question, children, who was responsible for Victor Savage death? ஸோ விக்டர் சாவேஜ் இறந்துட்டாங்க. யாருக்கும் ரியல் காரணம்? What was the evidence for it? யார் காரணம், யார் எவிடன்ஸ்? Culverton Smith is the responsible person for Victor Savage death. Culverton Smith தான் காரணம். எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? The poisoned sharp spring was the evidence. அங்கே ஒரு குட்டி பாக்ஸில் ஒரு பாய்சன்ட் ஷார்ப் ஸ்ப்ரிங் இருந்தது இல்லையா, அதுதான் எவிடன்ஸ். இப்போ இதுதான் இவனோடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ அவர் டாக்டர் Sherlock Holmes kept the box over there to check. இப்போ கல்வர்டன் ஸ்மித் வருவாங்க, அவங்களும் ஒரு டாக்டர். ஸோ he will come, he will know. அப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிறதுனால தான் this is a plan. Okay children. So